नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त जातक विचार चैनल को हार्दिक स्वागत। आज ये वीडियो रे आमे जानिबा चंद्रमा को केमती बलवान करा जाए। चंद्रमा आपण समस्ते ज्योतिष शास्त्र रे सुनिथेबे वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो अथवा तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी हो किंबा लाल किताब हो, ज्योतिष विद्या रे चंद्रंकर प्रभावटा सबुठु बेसी। कारण ये जो चंद्रमा ये होछंती फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, अर्थात सबुठु बेसी तीव्र गति रे सौर जगत रे ट्राभेल करुथबा ग्रह। यही ग्रहंकर दखल मन मस्तिष्क भावना कल्पना माता आउ जल उपरे रही। आम पृथ्वी रे जेते भी जीव अछंती समस्तक उपरे ग्रहंक प्रभाव रही। नवग्रह भितर केवल सूर्य और चंद्रंकर ही गोटे गोटे राशि अच्छी। बाकी जो 5टा ग्रह रहिले तांकर दीटा लेखाई राशि। तेणिकी से बुध हुअतु, बृहस्पति हुअतु, शुक्र हुअतु किंबा शनि हुअतु, नचेत मंगल हुअतु, यही ग्रहंकर दुईटा लेखाए राशि। ओनली 2टा ग्रह अच्छा, गोटे हेले सूर्य गोटे हेले चंद्र, यांकर गोटाए गोटाए राशि। आउ बाकी जो 2टा ग्रह रहिले गोटे हेले राहु आ गोटे हेले केतु, ये 2टा हेले छाया ग्रह, यांकर निजस्व कौनसी राशि नाही। अच्छा, राहु जो स्थान में बसी था से राशि अनुसार फल दियंती। केतु मध्य जो राशि रे बसछंती से राशि अनुसार फल दियंती। जदि कहारी कुंडली रे चंद्रमा उच्चस्थ थेबे किंबा बलवान अवस्था थे से भाया लोक महासुखी हुए। केमिति उदाहरण दूची, धरिनियंतु एटा एठी 1 लेखाई, एटा होची लग्न स्थान, एठी 2 लेखाई, एठी 3, एमती हेकरी एठी 12 पर्यंत गला। चंद्रमा मन रखिथेबे जेतबेले वृष राशि रे बसिबो, 2 नंबर राशि अर्थात वृष राशि, वृष राशि रे जेबे बसिबे सेतबेले चंद्रमा उच्चस्थ हेबे। उच्चस्थ अर्थात एक्सल्टेड, उच्चस्थ उच्चस्थ चंद्रमा महासुख दियंती व्यक्ति को। एभलिया लोकंकर फोकस पावरटा बहुत अधिक थाए। अपोजिट साइड रे चंद्रमा जेतेबेले 8 नंबर राशि रे बसंती अर्थात बिछा राशि। 8 नंबर राशि अर्थात कौन? बिछा राशि। बिछा राशि रे जेतेबेले चंद्रमा बसे सेतेबेले तांको कहंती कौन? नीचस्थ चंद्रमा। नीचस्थ चंद्रमा, नीचस्थ डेबिलिटेड। नीचस्थ चंद्रमा व्यक्ति को जीवन रे अत्यधिक संघर्ष दियंती, अनेक मानसिक कष्ट दियंती। वास्तव में लोक नीचस्थ चंद्रमा मिलवार कारण होची तांको कौनसी ना कौनसी स्थान रे पूर्व जन्म रे माता तरफ अभिशाप लगी थाए किंबा माता को बहुत अधिक कष्ट दे थांती। नचेते जदि किए पानी मागिची क्या पानी दे नाहंती, से भलिया क्षेत्र रे चंद्रमा नीचस्थ हो जाती। कंडीशन आपण बुझी पारथबे। जेतेबेले चंद्रमा उच्चस्थ थे, उच्चस्थ केतेबेले थांती जेतेबेले वृष राशि रे बसी थांती। एठी सिना मु 1 लिखिछि मेष लग्न बोली, एठी 2 पड़ी जाउची। तो कुंडली रे जे कोन से स्थान रे 2 लिखा ही थाउ, एटा ए जगह रे न लिखा ही जदि ए जगह रे लिखा ही था एठी चंद्रमा अवस्थाते तले एठी चंद्रमा मध्य उच्चस्थ होई थांते। अर्थात जेतेबेले भी वृष राशि रे चंद्रमा बसिबे सेतेबेले से उच्चस्थ होई जीवे। जेतेबेले भी चंद्रमा उच्चस्थ हेबे व्यक्ति को महासुख प्रदान करिवे। से भलिया व्यक्ति मातृभक्त हुए, व्यक्तिर फोकस काम प्रति सब बढ़े। मानसिक स्तर रे एभलिया लोक बहुत खुशी रुहंती। किए जार कुंडली रे चंद्रमा उच्चस्थ थबो, मन सबले तांकर खुशी रहिबो। जीवन को उपभोग करिवार जो आनंद, जो स्वाद से सीटा को फील करि परिबो, अनुभव करि परिबो। मन भितरे सबले आत्मसंतोष रहिबो। किंतु से भलिया क्षेत्र जदि आम अपर पक्ष देखिबा, अपोजिट साइड देखिबा, तेबे चंद्रमा केतेबेले पीड़ित हुअंती जेतेबेले चंद्रमा कहार कुंडली रो 8म स्थान रे थेबे किंबा 6ठ स्थान रे थेबे। यह प्रथम थ्योरी कि चंद्रमा पीड़ित हेबे। जदि 6ठ और 8म रे वृष राशि पड़ुना तेबे जानिबे चंद्र अन्य जेकोसी राशि बसी पड़ी थाउ सेठी बसला माने चंद्रमा पीड़ित हो गले। ये प्रथम कंडीशन। द्वितीय कंडीशन, चंद्रमा केतेबेले पीड़ित हुअंती
ଯେତେବେଳେ 8 ନମ୍ବର ରାଶି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଛା ରାଶି ଲେଖା ହେଇଥିବ, ବିଛା ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବସିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ, କାରଣ ସେ ଡେବିଲିଟେଡ଼ ହେଇଗଲେ, ନିଚସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଡେବିଲିଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଚସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୋଲି କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଛା ରାଶିରେ ବସିବେ। ଆଚ୍ଛା, ବିଛା ରାଶିରେ ବସିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏତେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏକ୍ସଲ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ମହାସୁଖୀ ହୁଏ, ସମୃଦ୍ଧିବାନ ହୁଏ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସବୁଆଡ଼ୁ ମିଳେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରମା କେମିତି ବଳବାନ ହେବେ, କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ କିମ୍ବା ଲଗ୍ନ ଚକ୍ରରେ ବିଂଶୋତ୍ତରୀ ମହାଦଶା ଦେଖିବେ, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମହାଦଶା କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଦଶା, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା, ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦଶା ଚାଲିଥାଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ଅତ୍ୟଧିକ ମାନସିକ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସୁଛି, ଆଞ୍ଜାଇଟି ହେଇଯାଉଛି, ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି, ବହୁତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜାଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ରାତିରେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ରାତି 2ଟା 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଇଁକିରି ରହେ, ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଦ ଆସୁନଥିବ, ଏଣୁ ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଭାବନା ଗୁଡ଼ାକ ମନକୁ ଆସୁଥିବ, ଶୋଇପାରିବେନି ରାତିରେ, ଆଉ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିନରେ ବେଶୀ ଶୋଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବଟା ବେଶୀ ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଚନ୍ଦ୍ରମା କେତେବେଳେ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି? 3ଟା କଣ୍ଡିସନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। କେମିତି? ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଷଷ୍ଠ ନଚେତ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବସିଥିବେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ୍? ଦ୍ୱିତୀୟ କଣ୍ଡିସନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ରାଶିରେ ବସିଥିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଛା ରାଶି, ତେବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ। ତୃତୀୟ ଥିଓରି କ'ଣ? ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଶନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇକରି ବସିଥିବେ ତେବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଇଯିବେ ପୀଡ଼ିତ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ରାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ବସିଥିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଇଯିବେ ପୀଡ଼ିତ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା କେତୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ବସିଥାନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯିବେ। କଣ୍ଡିସନକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ? ଏବେ ଜାଣିବା କି କେଉଁ କେଉଁ ଥିଓରିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବିଛା ରାଶିରେ ବସିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପ୍ଲସ୍ ମଙ୍ଗଳ, ତାହେଲେ ଇଏ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗ ଏଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏକାଠି ହେଇକରି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ବି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଶନି ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ଲସ୍ ବୃହସ୍ପତି କିମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଶନିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ରାହୁ ମଧ୍ୟ ବସିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଧରାଯିବ ପୀଡ଼ିତ। ଯଦି ରାହୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତୁ ବସିଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ରାହୁ ଆଉ କେତୁ ଯୋଗୁରୁ। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେବେ ବୃଷ ରାଶିରେ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେବେ ନୀଚ ରାଶିରେ ବସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖରାପ ରେଜଲ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷର ଜନ୍ମ ତିଥିରୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ କି ତା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଲ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଖରାପ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ
ଯଦି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ନେଇକି ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ଭିତରେ କୌଣସି ମଣିଷର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୋଷ ଲାଗିଯାଏ। କଣ୍ଡିସନ୍ କେବଳ ଗୋଟାଏ କି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବୃଷ ରାଶିରେ ଯଦି ନ ବସିଛନ୍ତି ତେବେ କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯେବେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ଠାରୁ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଭିତରେ କୌଣସି ମଣିଷର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଚ୍ଚ ଭଳିଆ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠି ବି କଣ୍ଡିସନ୍ ଗୋଟାଏ ଲାଗୁ ହେବ କି ଚନ୍ଦ୍ରମା ମିଥ୍ୟା ରାଶିରେ ନ ବସୁଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ରାଶିରେ ବସନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତେବେ ସେ ଉଚ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭଳିଆ ଫଳ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେବେ ଉଚ୍ଚ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ସୁଖ ମିଳେ, ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ। ଯେବେ ଯେବେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଶନିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବିଷକନ୍ୟା ନାମକ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ, ଏଠି ଶନି ପ୍ଲସ ଚନ୍ଦ୍ର 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ବିଷକନ୍ୟା ଦୋଷ ହେଇଗଲା। ଧର ଏଠି ଶନି ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଷକନ୍ୟା ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି 1 2 3, ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଠାକାର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ନେଉଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବୃହସ୍ପତି ବସିକରି ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି, ତେବେ ଏଠାକାର ଚନ୍ଦ୍ରମା ପୀଡ଼ିତ ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ବିଷକନ୍ୟା ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଠି ବଳାବଳ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଳଟା କେତେ ଅଛି, କେତେ ଡିଗ୍ରୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି। କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର? ଆଚ୍ଛା, ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାହୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍, ଯଦି ଏଠି ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଉଭୟଙ୍କୁ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବି ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଯେବେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଭିଶପ୍ତ ଦୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା କେତୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ବସିଛନ୍ତି, କାହାର ବି କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ, 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକରି କହୁଛି ସେ ଲୋକର ତା ମା ସହ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଏଇଟା ଲେଖିକିରି ରଖିନିଅନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯେତେବେଳେ କେତୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକିରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ଦେହ ସବୁବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମା ଅଳ୍ପାୟୁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରକେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ମାତୃ ଅଭିଶାପ ମିଳିଥାଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର। ସେଥିପାଇଁକା ଲୋକର, ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ କଥାଟା। ୟା ପାଇଁକା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପ୍ରତିକାର କରାଯାଏ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରାଯାଏ। ପୁରୀକୁ ଯାଇକରି ମହୋଦଧିରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିବା ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତେବେ ଯାଇକରି ଏ ଦୋଷଟା ଶାନ୍ତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବଳବାନ କରିବା ପାଇଁକା 5ଟା ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିକାର ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ନୀତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ତେବେ ଘରେ ଗୋଟାଏ ରୂପାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପିତ କରିକିରି ଡେଲି କ୍ଷୀରରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ନୀତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଓମ୍ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନୁରୁଦ୍ରଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର। ଏଇଟାକୁ ଡେଲି 108 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କାହାର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ନିଚ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅଳ୍ପ ଚିନି, 2 ଚାମଚ କ୍ଷୀର, ଗୋଟେ ଲୋଟାଏ ଜଳରେ ଭରିଦେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଯେଉଁପଟେ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ସେପଟକୁ ଚାହିଁକିରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ପାଣି ଢାଳନ୍ତି ଉପରକୁ, ସେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାକୁ ଚାହିଁକିରି ଢାଳଟିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିକିରି ଢାଳିବେ, ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବା ପରେ 5 ମାଳା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ସେ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ସୋମ୍ ସୋମାୟ ନମଃ। ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର। ତୃତୀୟ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ଯେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିବ, ଯେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟାଏ ଥର ଲେଖାଏଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେବେ ବି ପଡ଼ିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଚାଉଳରେ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ଥାଳି ଉପରେ ରଖିବେ, ତା ଉପରେ ଧଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତିରେ ଛାତ ଉପରେ ନେଇକରି ଘଣ୍ଟେ ରଖିଦେବେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ, ଯେମିତି
ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ରଶ୍ମି ସେ କ୍ଷୀରି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତା ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଧଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ, କାରଣ ପୋକ ମାଛି ହେରିକା ସବୁ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁକା, କିମ୍ବା ଧୂଳି ଫୁଳି ପଡ଼ିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପ୍ରତିକାରଟା କେତେବେଳେ କରିବେ? ରାତିରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବେଳା ଚାଲିଥିବ, ପାଞ୍ଜି ଦେଖିବେ, ପାଞ୍ଜିର ଅମୃତ ବେଳା ଗୋଟାଏ ଲେଖା ହେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବେଳା ଚାଲିଥିବ ସେତିକିବେଳେ ହିଁ ଏଇ ପ୍ରୟୋଗଟା କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତ ବେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଥାଳିଟାକୁ ନେଇକରି ଛାତ ଉପରେ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଧଳା କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକରି। ଅମୃତ ବେଳା ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ସେ କ୍ଷୀରିଟାକୁ କାଢ଼ିକିରି ନେଇ ଆସିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ରାତିରେ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଶ୍ମିରେ ଅମୃତ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅମୃତର ବର୍ଷା ହୁଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼ କାହାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକରି ଅଛି ଘରେ, କେଉଁ ରୋଗ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ନାକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ, ଆସ୍ଥମା, ଶ୍ୱାସ, କାଶ, ଏଇଭଳିଆ ରୋଗରା ଯଦି, ଥଣ୍ଡା ବାରମ୍ବାର ହେଇଯାଉଛି, ଏଭଳିଆ ରୋଗରା ଯଦି ସବୁବେଳେ ଲାଗିକିରି ରହୁଛି, ତାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭାରି ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କ୍ଷୀରିର ପ୍ରତିକାରଟା କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବେଳା ଶେଷ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କ୍ଷୀରିଟାକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଆଣିକିରି ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବେ, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ପ୍ରତିକାର। ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼ ରୋଗ କାହାର ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଦ୍ୱାରା ତାହା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିକିରି ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଉପାୟ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ପଞ୍ଚମ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୋଷ ରହିଛି କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଚସ୍ଥ ରାଶିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୂପାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିକିରି ତାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକିରି ରୂପା ଡେଉଁରିଆରେ ଭରିବେ। 11,000 ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ସୋମ୍ ସୋମାୟ ନମଃ ଜପ କରିବେ। 1,008 ଥର ଗୁଆ ଘିଅରେ ଆହୁତି ଦେବେ। ତାପରେ ଯାଇକରି ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କବଚଟା ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସିଦ୍ଧ ହେବା ପରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ରୂପା ଡେଉଁରିଆ ଭିତରେ ତ ଭରି କରିଦେଇଥିବେ, ତାକୁ ଧଳା ସୂତା ଦ୍ୱାରା ଗଳାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ୟାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦୋଷ ଅଛି ତାର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହଣ ଦୋଷ ଅଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିଷକନ୍ୟା ଦୋଷ ଅଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ବି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ଦୋଷ ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା, କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ ଦୋଷକୁ ଖଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁକା ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପୂର୍ବଜନ୍ମର ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଇକରି ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠି? ନା ପୁରୀର ମହୋଦଧିରେ, କିମ୍ବା ଗଙ୍ଗାରେ, ଗୟାରେ, କାଶୀରେ, ଗୋମୁଖ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକରି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ୍ରିପିଣ୍ଡୀ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ନଚେତ ନାରାୟଣ ନାଗାବଳୀ ନାମକ ଗୋଟାଏ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି, ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଟା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେତକର୍ମ କରନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜାତକ ବିଚାରକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।